Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 2 Januari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Rusia menghancurkan markas sementara pasukan bayaran asing Ukraina. Serangan yang diluncurkan persenjataan presisi tinggi Angkatan Udara Rusia di pangkalan sementara, Legiun Asing, dekat Markovo, Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk, serta dekat Novosinovo, wilayah Kharkov mengakibatkan eliminasi lebih dari 70 tentara bayaran asing Ukraina. Lebih 100 dari mereka terluka, kata Konasenkov. Di arah Kupiansk, pasukan Rusia melancarkan serangan artileri di area konsentrasi tenaga kerja Brigade Pertahanan Teritorial ke-103 dan ke-105 dekat Brestovo, Kislovka, dan Sinkovka, wilayah Kharkov. Hingga 30 personel Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 3 kendaraan bermotor dieliminasi. Secara total, Letjen Igor Konasenkov melansir 355 pesawat terbang dan 199 helikopter, 2.794 kendaraan udara tak berawak Ukraina dinetralkan. Termasuk 399 sistem rudal pertahanan udara, 7.366 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya juga 957 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.763 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.876 unit militer khusus peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 710 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 6 unit artileri, 9 kendaraan tempur. Juga 44 drone Grand Shahed Iran ditembak jatuh. Secara total, Rusia kehilangan 107.440 prajurit sejak awal invasi. Termasuk 273 jet tempur, 269 helikopter serta 3.031 tank. Konflik Rusia memasuki bulan ke-10 belum ada tanda-tanda perdamaian. Moskow mengajukan syarat perundingan terjadi jika Ukraina mengakui 4 wilayah baru Rusia. Masing-masing Zaporizhia, Kherson, Donetsk dan Luhansk. Syarat ini ditolak mentah-mentah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dengan bantuan negara sahabat. Енергетики. Але ми маємо зробити і зробимо все, щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як всі інші. Я хочу сьогодні відзначити за успішний захист неба цими днями повітряне командування Центр, Південь та Схід, а особливо бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської, 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку сухопутних військ. Я дякую, звичайно, нашим пілотам наших винищувачів та бійцям мобільних вогневих груп. Зараз той час, коли усім, хто задійний у захисті неба, треба бути особливо уважними російському режиму. Потрібні мобілізаційні емоції, щось таке, що вони хочуть демонструвати своїй країні, щоб брехати далі, нібито все у них йде за планом. Наше завдання щодня – давати Україні успіхи, здобутки, хай невеликі, але перемоги над терористами і терором. Кожен збитий дрон, кожна збита ракета, кожна доба з електрикою для наших людей, мінімальний графік відключень – це саме такі перемоги. І кожен крок наших військових на фронті вперед, кожна збережена позиція – це такі успіхи, які мають зараз стратегічне значення. Ми маємо підвищити максимально для держави-терориста ціну нової мобілізації і війни загалом. Я дякую кожному нашому воїну, який це забезпечує. Дякую всім, хто стоїть під Бахмутом, дякую всім, хто попри все тримає позиції на Солидарському та іншому напрямку. Дякую за Луганщину, за Південь. Якби не було складно, зараз це треба все витримати, щоб наприкінці цієї зими було легше.
Говорив сьогодні з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Радий, що перша міжнародна розмова в новому році відбулася саме з очільницею Єврокомісії. Однаково розуміємо виклики цієї зими, цього року для України і всієї Європи. Обговорили фінансову підтримку. Для нашої держави вже у січні очікуємо перший транш макрофіну, як було домовлено минулого року. Це надзвичайно важливо саме зараз, коли Росія пробує зібрати нові сили для агресії. Обговорили також підготовку саміту Україна-ЄС, який має відбутись на початку лютого. Вважаю, що вже на цьому саміті ми зможемо окреслити ключові нові кроки на цей рік для нашої спільної стійкості, для нашої спільної перемоги. Сьогодні провів спеціальну підготовчу нараду з членами РНБО та представниками Кабміну, Ради, Офісу щодо глобальних тенденцій для України цього року і на перспективу. Доручив напрацювати проекти рішень РНБО, щоб внутрішня трансформація нашої держави продовжувалася і щоб за будь-яких зовнішніх умов ми забезпечували Україні безпеку і лідерство. Я дякую всім, хто чергуватиме цієї ночі на бойових постах. Дякую всім, хто воює за рідну нашу Україну. Дякую всім, хто допомагає нам. Слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.